नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। मैं क्यों भरूं? एजेंसी? अरे आप क्यों नहीं भरे वो मैं पूछ रहा हूँ। एजेंसी अरे लेकिन भर दे रहे पैसा तो मैं कैसे भरूं? डबल थोड़ी ना भर सकता हूँ। तो 1000 रुपये भरे भरे हैं मेरे भाई। किसने भरे 1000 रुपए? उसमें देख रहा हूँ, ये मेरे पास तो पहली बार केस आया है। अच्छा, उन लोगों ने लास्ट मंथ कुछ 17 तारीख को कितना डाला है, लास्ट पेमेंट डेट है 5/17, मतलब 5वें महीने में डाला है पैसा। अभी डीपीडी कितना हुआ है? डीपीडी कितना बता रहा है? डीपीडी कितना शो हो रहा है आपके उसमें? कौन से बकेट में केस है? ये राइट ऑफ में। क्या बात कर रहे हो यार? वन कार्ड का केस कभी राइट ऑफ होता नहीं है, ये कैसे हो गया? सर आप कोई मैनेजर वगैरह हो कहीं के? कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोलना चाहते हो? ऐसे आरएम की पोस्ट से रिजाइन किया है 2016 से 2021 भाई साहब। हाँ तो ये राइट ऑफ में है, तो सर आप ये क्या बात करें कि राइट ऑफ में कैसे जा सकते हैं? नहीं, वन कार्ड का केस कभी राइट ऑफ जाता ही नहीं, वो तो फंडिंग ही होता रहता है इसके अंदर। मैं राइट ऑफ में काम कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो राइट ऑफ। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आप आरटीपी डाल दो भाई साहब, फिलहाल अभी कुछ नहीं हो पाएगा। अभी कुछ हो नहीं पाएगा इसके कुछ नहीं हो पाएगा। आपका साइकिल डीपीडी है 245 दिन। ठीक है, अब इसमें कैसा है, जो इनलीगल फंडिंग हुआ है ना बकेट 1 में, हाँ उसका एस्केलेशन डाला है। अभी तक कोई बैंक ने, आपकी वन कार्ड ने, जो भी मेरा लैंडर है उसने कोई एक्शन नहीं लिया है इसके ऊपर। ये डिस्प्यूटेड केस है भाई साहब। मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, आपको क्या चाहिए? आपको क्या मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो जिसने फंडिंग किया है उसको जेल में डालो, जो एजेंसी ओनर है उसके ऊपर एक्शन लो। उसके बाद में जो बैंकर है उसका मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। उसका आरएम है वन कार्ड का, मुझे एक एपोलॉजी लेटर दे दो। खत्म करो बात को, भर देता हूँ पैसा। ये सब करोगे तो आप पैसा भर दोगे? हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो आप ये कॉल को, मैं भी रिकॉर्डिंग लाइन पे बात कर रहा हूँ। लेके आओ सबको मेरे सामने। क्यों मेरे अकाउंट में इनलीगल फंडिंग किया, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में डालो सबको अंदर, ताला लगाओ 2-3 एजेंसी को, उसके बाद बात करते। ये 5वें महीने में किया है ना, तो मैं हाँ तो ढूंढो आप 5वें महीने में सर। ढूंढता उसके पहले भी हुआ है सर, अप्रैल में भी हुआ है, मार्च में भी हुआ है। मतलब आपके अंदर ये करना नहीं चाहिए था, आप ये चाहते थे? अरे किसी के अंदर नहीं करना चाहिए आपको। आप किसी के अंदर आपका टारगेट पूरा करने के लिए भाई साहब, केस होल्ड करने के लिए ऊपर से प्रेशर होएगा तुम्हारे एनसीएच का, तो तुम फंडिंग कर देंगे, इनलीगल मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे। नहीं मेरे पे मत बोलो, आप जिसको नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपसे जस्ट मेरी कन्वर्सेशन हो रही है। आपको क्यों बोलूं यार भाई साहब? आपने थोड़ी क्या हमारा कोई पर्सनल है यार। आप आपका वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, मैं तो इज्जत कर रहा हूँ आपकी यार। आपने कुछ गलत बात भी नहीं किया है। मैंने आपका ये जो आप बोले ना वो सारा रिमार्क लिखा है मैंने अभी। आप कहाँ से बात कर रहे हो? सूरत से बात कर रहे हो, अहमदाबाद से? मैं सूरत से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो गुजराती में बात करो ना साहब, हूँ गुजराती જ છું। ઓકે, ગુજરાતીમાં વાત કરું। શું નામ સાહેબ આપનું? સાહેબ હું કંપનીમાં નહોતો, એઝ એ આરએમ ની પોસ્ટથી મેં રિઝાઇન કરેલું છે, અને હું પોતે 4 એજન્સી રન કરી ચૂકેલો છું। કંપનીમાંની વાત કરું છું, કંપનીમાંથી કરેલું હતું રિઝાઇન ને? સાહેબ કંપનીમાંથી નહીં, એઝ એ બેંકમાં બેન્કર, એઝ એ રિજનલ કલેક્શન મેનેજરની પોસ્ટથી રિઝાઇન કરેલું છે મેં। ઓકે સાહેબ સેમ ફિલ્ડનો માણસ છું। હા તો મેં એટલે જ પૂછ્યું ને, કોઈ બેંક કોઈ તો બેંકમાંથી કરેલું હશે। હા તો બેંકનું નામ સાહેબ તમને હું ના કહી શકું, હું આખું જયપુર હેન્ડલ કરતો હતો સાહેબ। ઓકે ઓકે, તમારી જેવી કમસે કમ 150 એજન્સી મારી અંડરમાં હતી। ઓકે ઓકે, હવે તમે સમજો સાહેબ, મારાથી વધારે એક્સપિરિયન્સ, મારાથી વધારે સમજદાર હો। નહીં એવું જો સમજદાર કે એક્સપિરિયન્સની વાત નથી ભાઈ, એમાં એવું કોઈ ન હોય કે હું મોટો તમે નાના, તમે મોટા હું નાનો, એવું કાંઈ ન હોય। આપણે ઇન્સાન છીએ, કોઈને ક્યારે નાનો નહીં સમજવાનો, કોઈને મોટો નહીં સમજવાનો। તમે તમારું કામ કરો છો, તમે પોલાઇટલી મારી યાર વાત કરી છે, તમે ક્યાંય પણ આડું અવડું બોલ્યા નથી, તમે જેન્યુઇન પર્સન છો યાર। તમને હું શું કામ કાંઈ કહું? જેન્યુઇન પર્સનનું કામ બી કરી દો ને સાહેબ। અરે સાહેબ આમાં તો ધંધે લાગી જાય। કેટલાય જણા જોજો તમે, તમને લાગે છે કે આ કેટલા રૂપિયાનો પોસ્ટ છે મારો? પોસ્ટ એમાઉન્ટ જોવો સાહેબ, વન કાર્ડ આટલી લિમિટ કોઈને આપે? નહીં આપે। એટલે 11,81,000 ENR છે, મતલબ 10 લાખનો કાર્ડ હશે। હવે વિચાર કરો તમે, એટલે તમારી એજન્સીમાં તમારા પોર્ટફોલિયોમાં સૌથી હાઈએસ્ટ કાર્ડ મારું હશે। હા સૌથી હાઈએસ્ટ છે, સૌથી હાઈએસ્ટ છે। આમાં તમારા એનસીએમ આરસીએમ, હા એટલે તમારી પાસે સૌથી, હા સાહેબ તમારી પાસે સૌથી હાઈએસ્ટ જ કાર્ડ હશે। એટલે આમાં તો હજી તમારા બધા મોટા મોટા બાગડ બિલ્લા હવે કૂદશે આની અંદર સાહેબ, અને આ કરશે પછી 1,00,000-1.5 લાખમાં સેટલ।
કેટલામાં? 1 લાખ થી 1.5 લાખમાં. તો ફેડરલ બેંક છે તમારું, ફેડરલ બેંક નહીં કરશે. બંધન બેંક નહીં કરે તો ડિફોલ્ટ મારી દે. શું કરે? ભલે કોર્ટમાંથી સમન મોકલે મને. શું છે? ક્રેડિટ કાર્ડ અનસિક્યોર પ્રોડક્ટ નથી, ચેક આપ્યો નથી, ECS લાગે, હું કરી લેવાની કહો? ફેડરલ બેંક નો કાર્ડ છે. ફેડરલ બેંક મને એમ કહો. જો મેં હમણાં તમને છે ને કોઈ બી ધમકાની વાત નથી કરતો. નહીં તો મારી વાત સાંભળો. તમે હમણાં એમ કીધું ને કે એમાં કઈ થાય નહીં, તો ચેક થી છે ને બધું થાય છે ને. હું બજાજમાં એરિયા મેનેજર હતો. અચ્છા. બજાજ ફાઇનાન્સમાં. અને હું હમણાં અહીંયા એલએમ માં આવ્યો છું. બરોબર. લાઈન મેનેજર આ લોકોમાં કોઈ હાયરાર્કી મને અમર નહીં પડી આ લોકોને જુદી. બરાબર. તો એમ સમજી લો કે મેં એક પોઝિશન થી એક પોઝિશન પર અહીંયા આવ્યો છું. બરાબર. બરોબર. હવે મેં અહીંયા આવ્યો પછી પહેલા મને એમ લાગતું હતું કે અહીંયા અને આવ્યાનો વધારે કઈ ટાઈમ નહીં, 3 થી 4 મહિના થયા છે વધારે. બરાબર. બરાબર. તો આપણાને લીગલ નું કામ જ નહીં ખબર હતું. હું 2 વ્હીલર માં હતો. 2 વ્હીલર માં એક્સ માં હતો. પણ અહીંયા આવ્યો પછી રાઇટ ઓફ પહેલી વાર મારી લાઈફમાં મેં કરતો છું. તો આપણે કોઈ દિવસ જોયેલું નહીં, કોઈ દિવસ સમજેલા નહીં. પણ હું અહીંયા પોતે લગભગ નહીં તો 7 થી 8 વોરંટ બજાવીને આવ્યો છું સાહેબ. 3 મહિનાની અંદર આ 3જો મહિનો રનિંગ છે. જો સાહેબ સાંભળો એઝ અ પ્રોફેશન મેં તમને રોકું સાહેબ, તમને રોકું 1 સેકન્ડ રોકું સાહેબ, તમને હું રોકું 2 મિનિટ ઉભા રહો. એમ ડાયરેક્ટ વોરંટ નું આવે સાહેબ. પહેલા LRN આવે, DRN આવે, CRN આવે, લોક અદાલત આવે, આર્બિટ્રેશન આવે, એના પછી કોર્ટ થી સમન્સ આવે. અને બીજી એક વસ્તુ સાહેબ, મારી વાત સાંભળો 1 મિનિટ. આ ક્રેડિટ કાર્ડ છે, આમાં બહુ તો શું કરીએ કે બેંક 1200 કિલોમીટર ફરજી કેસ કરશે. 420 421 નો ઈ કેસ છે ને સાહેબ, સેમ ડે કોર્ટમાંથી વિડ્રોલ થાય સાહેબ. હું પોતે એક એડવોકેટ છું. જોજો હવે હું તમને તમે મારી વાત સાંભળી લો પછી જો બોલો. તમારું ડિસિઝન છે, ભરો નહીં ભરો તમારું ડિસિઝન છે, કોઈ વાંધો નહીં. તમારી જેમ ઈચ્છા હોય તેમ. હું તમને આના પછી ફોન બી નહીં કરીશ. એ બી ના ફોન કરો ને સાહેબ, એમાં શું છે યાર. પણ તમને ખાલી તમને કેમ કે તમે કેવો છો ને કે આવું થાય ને તેવું થાય છે, તેવું થાય ને એવું થાય છે. એકચ્યુઅલી મને પણ આવું લાગતું હતું જ્યાર સુધી મેં અહીંયા જોયું નહીં છે ત્યાં સુધી. હવે સાંભળો, તો હવે આની અંદર 7 વોરંટી ની અંદર મેં 7 માંથી 5 કેસમાં પૈસા ભરેવા છે ને 2 કેસના અંદર ઘર સામાન માલ જપ્તી કરેલો છે. તમે કહો છો ને બધી જ વસ્તુ રાઈટ છે તમારી. પેલા LRN ઈ ક્યારે થાય સાહેબ? ઈ ક્યારે થાય કે સામેવાળો માણસ નોલેજેબલ ના હોય, સામેવાળો માણસ ડરી જાય કોર્ટના સમન્સથી, એને થાય સાહેબ. અમારું રોજનું કામ છે. અમે સાહેબ કોર્ટમાં ચા પાણી નાસ્તો સંડાસ કોર્ટમાં જ કરી છે, ઘરે નથી અંગીન જતા. અમારું કામ જ છે સાહેબ આ રોજનું. એટલે આમાં શું થાય સાહેબ, તમે 7 વોરંટ બજાવીને આવ્યા ને તો હું 70 વોરંટ કાઢીશ આમાં. કેટલા? કેમ કે મારી યાર એક્સ બકેટ થી અત્યાર સુધી ગાડી ઇનલીગલ રિકવરી, ઠીક છે, મને ચોર કીધેલો છે, ડિફોલ્ટર કીધેલો છે. મારા ઘરે સન્ડેના દિવસે, દિવાળીના દિવસે મારા ઘરે 3 ગુંડા ચડી ગયેલા. પૈસા નહીં આપો તો ઘરમાંથી જશું નહીં. બધા CCTV રેકોર્ડિંગ છે સાહેબ. સમજ્યા તમે? એટલે બધા એવિડન્સ છે મારી પાસે. એટલે કોર્ટ કચેરી ઠીક છે, કઈ મર્ડર થોડી કર્યું છે, રેપ કર્યો, કોઈનો જેલમાં નાખી દેશે જજ. બેંક કરો, ફર્ધર પ્રોસેસ કરો સાહેબ. કોઈ ટેન્શન. તમે તમારા હિસાબથી જેમ ચાલો છો તમે ચાલો, કોઈ વાંધો નહીં. બરોબર. હું ખાલી ઇનિશિયેટ કરી દઉં છું. જે બી તમે કહો છો ને ભાઈ એવું લીગલ એ બધું મેં બધું જોઈ લઉં છું. હું ખાલી ઇનિશિયેટ કરી દઉં છું અહીંયા. હા, તમે ઇનિશિયેટ કરો. મેં લીગલ કરવાનું નથી કીધું. બેંકની જે ફર્ધર પ્રોસેસ છે ને એ બેંકને કરવા દો, કઈ વાંધો નહીં સાહેબ. એ તો બેંકનું કામ છે. 11 લાખનો પોસ્ટ છે યાર, મોટો હાયર પોસ્ટ છે આ. એક્ઝેક્ટલી. હા, એ તો કરશે જ. કરવા દો, કઈ વાંધો નહીં સાહેબ. કેમ કે મારી પાસે છે ને અહીંયા પૂનમ કોલે કરીને કેસ છે. એમના હસબન્ડ છે પંકજ કોહલી. એ છે ઝોનલ મેનેજર બજાજમાં છે. તમે કોઈ જાણતા હો કોઈને થ્રુ પૂછી લેજો એમને. એમના ઘરે વોરંટ 2 દિવસ પછી જવાનો છે એટલે એમને પૂછી જોજો. એ બી સેમ તમારી જેમ વાત કરે, સેમ સાહેબ. જો એના ઘરે એ બધી નોલેજ રાખે, બધી બજાજમાં માણસ કામ કરેલું હોય ને ભાઈ, એટલે બધું કામ પતી જાય. બજાજમાં બધી વસ્તુ એને નોલેજ. હા, એટલે તમે તો છૂટા સાહેબ બજાજમાં કામ કરતા પહેલા. તમે તો સારી જગ્યાએ આવીને બેઠા છો. કોણ વારંવારમાં ગાળો ખાય યાર? બજાજમાં પંકજ નામના ભાઈ છે ને, આ જ વસ્તુ ચાલતી હતી. એમણે મને ફોન કર્યો કે તું વનકાર્ડમાં જતો રહ્યો તો મને એક વસ્તુ સમજાવ ને. હું થયા આના અંદર જેમ તમને એને મારો નંબર સાંભળો સાહેબ, એને મારો નંબર આપી દો, ઠીક છે? એને મારો નંબર આપી દો. બહુ તો કલકત્તા સાંભળો, કલકત્તા કોર્ટ નંબર 17 કાં તો પછી અમદાવાદ કાળુપુર કોર્ટ નંબર 13, એ 2 જગ્યાથી એને સમન્સ આવશે. બંને જગ્યાએ મારા લોયરો છે, એડવોકેટ છે. 10 વર્ષ સુધી એને હું તારીખો ખેંચી આપીશ. એને કે ટેન્શન ના લઈશ. મારો નંબર આપી દો. એટલે પણ મતલબ કેસ ચાલ્યા કરશે પણ પૈસા નહીં ભરશે તો પણ ચાલ્યા કરશે. બરોબર ને સાહેબ? જો પૈસા ભરવા જ પડે, બેંકના પૈસા ભરવા જ પડે. આમાં બેંકનો કઈ વાંક હોતો જ નથી સાહેબ. પણ આ થર્ડ પાર્ટી જે રિકવરી એજન્ટ હોય ને, જે નોન ડીઆરઆઈ ટેલિકોલર બેસાડી હતી ને એજન્સીમાં, જે 10-12 હજારના બીડીના કારખાનાથી લાવીને બેહારી દે ઉપાડીને. હવે આ પેમેન્ટ ડિલે થવાનું રીઝન શું સાહેબ? તમને એ ખ્યાલ છે? પેલા તો એક વસ્તુ સમજો, 11 લાખ 10 લાખની જેની લિમિટ હોય માણસ કયા લેવલનો હશે. બરાબર, પહેલી વાત તો એ. બીજી વસ્તુ, પેમેન્ટ ડિલે થવાનું રીઝન શું હોય? એક્સ બકેટથી ચાલુ થાય. તમે ચોર છો, ડિફોલ્ટર છો, તમારા ઘરે ગમે આડા તેડા આવીને 4 જણા બેસી જાય પૈસા કઢાવવા, સ્ટેબ એમાઉન્ટ નખાવા,
કેસને હોલ્ડ કરાવવા. એટલે આ જે બધી પ્રેક્ટિસો થાય ને, તમે તો બજાજમાં કામ કરેલું, તમને સાહેબ સારી રીતે ખ્યાલ હશે. એ બી તમે ટુ વ્હીલરમાં કરેલું છે. ઇનલીગલ તરીકાથી રોડ ઉપર ચાલતી ગાડી ખેંચીને લઈ જવાની, તમને ખ્યાલ છે સાહેબ? કોઈની ગાડી તમે ખેંચી ના જઈ શકો કોર્ટના ઓર્ડર સિવાય. પણ હવે શું કરવાનું સાહેબ? હવે જો કામ છે, નોકરી છે ભાઈ, કરવું પડે. નહીં તો પછી પેટ કેમ ભરાશે? ઉપરવાળાનો પ્રેશર. તો એમાં તમારો કશો વાંક જ નથી હોતો. હા, પણ ઘણી વખત શું થાય ખબર છે? ઘોડો ઘાસ સમજીને ગાંજો ખાઈ જાય ને સાહેબ, તો એ પછી ઉભો ન થઈ શકે. એટલે તમારી એકદમ રાઈટ છે, ગાંજો ખાઈ જાય તો ઉભો નહીં થાય. એટલે ઘોડાએ સમજી વિચારીને ઘાસ ખવાય કે અહીંયા ઘાસ ખાવા જેવું છે. જેને જ વાત કરી પિયુષભાઈ. ના એવું નથી. અગર પાંડેસર મિલમાં કામ કરતો હોય ને તો પાંડેસર મિલના કામવાળા એના એવી જ વાત થાય. અને કોઈ માણસ એકચ્યુઅલી જેન્યુઇન હોય તો જેન્યુઇન જેવી વાત થાય. જેન્યુઇન જેવી જ વાત થાય. માણસને ખબર હોય બધી વસ્તુ તો એનાથી એવી જ વાત થાય. બરાબર છે, 100%. તો આપણે બધી વસ્તુ સમજી ગયા. મારે તો કહેવાનું એટલું છે, તમે આગળ જઈને બધી વસ્તુ કરો એના કરતા મારા તકે કરી નાખો તો સારું રહેશે. બાકી તમારી શ્યોર સાહેબ, આપણે તો પૈસા બેંકને ભરવાના જ છે. હું ક્યાં ના પાડું છું, પણ જે મારા એકાઉન્ટમાં ઇનલીગલ ફંડિંગ થયેલા છે, જે ઇનલીગલ એક્ટિવિટી થઈ છે, જેની મેં કમ્પ્લેનો કરેલી છે, આટલી બધી ટ્વિટર ઉપર નાખેલું છે, એનું કાંઈક તો રિસ્પોન્સ આપો યાર, કે ભાઈ અમે શું એક્શન લીધી. અચ્છા, તમારી પાસે બરોબર, તો રાખો તમારી પાસે, આપણે કઈ વિચારીએ. આપણે એવું કઈ નથી. પૈસા તો જો આજ નહીં તો કાલે મારું ડીસી લાગી ગયું તોય ભરવા તો પડશે જ આને. સમજ્યા તમે? એ ભલે સેટલ કરો તમે 10%, 12%, 15%, વોટેવર, એ વસ્તુ એક અલગ છે. પણ કહેવાનો મતલબ શું, જો આપણું કઈ પર્સનલ છે ને, આપણે શું કામ રિલેશન સ્પોઇલ કરી? મને શું ખબર, મને તમારી ક્યારે કાલે જરૂર પડે ને તમને મારી જરૂર પડે. બરાબર ને? બેંકનું કામ છે, કોર્ટનું સમન્સ મોકલે, જે મોકલવા દો એને, એ તો ભાઈ એની પ્રોસેસ છે. સેમ ડે બેલેબેલ ઓફેન્સ છે આ. એ તો કોર્ટમાં સાહેબ જયારે જામીન કરાવો ને ત્યારે કેસ વિડ્રોલ થઈ જાય. પ્રોપર સાહેબ સુરતી છે તો મારે માટે તો જવાબ હોતો યાર, બીજી કોઈ. અરે યાર કાંઈ વાંધો નહીં, મોસ્ટ વેલકમ સાહેબ. તમે ક્યારેક મારી ઓફિસમાં આવજો. હું તો અત્યારે એકચ્યુઅલી આઉટ ઓફ છું, ચેન્નાઈ છું. તમે આવો ક્યારેક ઓફિસે, બરાબર? હું પોતે વિચારું છું એજન્સી જ ખોલવાનું. અચ્છા, એજન્સી કરવાનું? હા, એજન્સી બનાવવાનું. ઓલરેડી મેં 4 એજન્સી રન કરી ચૂકેલું સાહેબ, પણ મારો પોર્ટફોલિયો તો યુએસ પોર્ટફોલિયો. ઓકે, સમજ્યા તમે? તો આવો તમે, તમારી જેવા ખરેખર કહું છું સજ્જન માણસની જરૂર છે મારે. ઓકે. હા, મોસ્ટ વેલકમ. તમે આવો, ચા પાણી પીએ આપણે. માયગી બેંક યાર, બેંક એનું કામ કરતું રહેશે યાર. ઓકે. હા, આવો સાહેબ તમે ગમે ત્યારે. ઓકે, ભલે.